नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 26 नवेम्बर 2025 बुधवार आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी को देखिले जानीपर कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर कलिंग स्टाडियम रे नियुक्ति मेला 7293 जन को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। कलिंग स्टाडियम रे नियुक्ति मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम होईची मनोनीत होइतिबा आशायी को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 11टी विभाग में 7293 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। गृह विभाग में 2350 जन को नियुक्ति पत्र बांटी मुख्यमंत्री। सेहीपरि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग में 2750 जन, जंगल और परिवेश विभाग 1750 जन को नियुक्ति, सूचना और लोक संपर्क 39, उच्च शिक्षा 74, जल संपद 36 जन को नियुक्ति मिली। सेहीपरि श्रम विभाग में 15, इस्पात और खनि 14, वाणिज्य और परिवहन 14 जन को कलिंग स्टाडियम रे नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। एहा छड़ा मत्स्य संपद 27 और योजना संयोजन विभाग में 8 जन नियुक्ति पाइछन्ति। परवर्ती खबर ह्यूमान को मृत्यु घटना रे उच्च स्तरीय तदंत पाई मुख्यमंत्री को चिठी। ह्यूमान को मृत्यु घटना रे उच्च स्तरीय तदंत पाई मुख्यमंत्री को चिठी। हाईकोर्ट बार संघ युग्म संपादिका आईनजीवी पद्मालय महापात्र चिठी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किंबा क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत हाईकोर्ट बार संघ युग्म संपादिका आईनजीवी पद्मालय महापात्र चिठी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किंबा क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत दाबी कले जदि परिवार समर्थन मिले तेबे हाईकोर्ट रे मामला रुजु हेब। परवर्ती खबर आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य को नाही वर्षार भय। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य को नाही वर्षा भय। पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देइछन्ति। अवपातर रूप नेछि दक्षिण अंडमान सागर उपरे थिबा लघुचाप अधिक घनीभूत होई 24 घंटे गभीर अवपातर परिणत हेब। अंडमान उपरे थिबा अवपात 24 घंटे बात्यारे परिणत हेब। एही बात्यार सीधासलख प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो नाही। किछि स्थान रे मेघुआ पाग देखाजिबो। शीतर प्रभाव सामान्य रहिबो। कालीठारु 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा कमिबो। शीत अनुभव हेब। परवर्ती खबर अधागढ़ा 1.88 लाख घर डिसेम्बर सुधा शेष कर। राज्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे प्रदान करा जायतिबा लक्षाधिक घर एबे अधा पांतरिया होई पड़ी रहिछि। फल रे सरकार गरीब और असहाय करथिबा आवास लक्ष्य धार्य पूरण होई पारु नाही। एहाकु नै पंचायती राज विभाग पक्षरु सबु जिलापाल मानकु नवेम्बर 20 रे एक निर्देशनामा जारी करा जायछि। पंचायती राज विभाग स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक सिद्धार्थ शंकर स्वाई सबु जिलापाल को प्रदान करथिबा पत्र रे दर्शाइछन्ति। पीएमएवाईजी रे मात्र 1,14,357 घर संपूर्ण होईछि। 3,26,582 घर एबे अधा पंतारिया रही। बड़ा कथा है यही अधा पंतारिया घर मध्य 1,38,379 आवास फिजिबिलिटी नाही। एही परिप्रेक्षी जो 1,88,263 अधा पंतारिया घर रही ताकू डिसेम्बर सुधा शेष करने को स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक स्वाई निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर एमानकु 300 टंका कम मूल्य एलपीजी गैस सिलिंडर मिलुची। जानतु नुआ दर 2016 रे आरंभ होइतिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूआई रो लक्ष्य थिला गरीब परिवार गुडी को विशेषकर ग्रामांचल महिला मानक स्वच्छ ईंधन जोगाइबा जहाद्वारा सेमाने स्मोक फ्री जीवन यापन करिपरिबे। देशर गरीब एवं असहाय लोकों को सहायता प्रदान करबा पई सरकार अनेक योजना चलाउछन्ति। एही परिप्रेक्षी सरकार 2016 रे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे सरकार 14.2 किलोग्राम सिलिंडर उपरे 300 टंका पर्यंत सब्सिडी प्रदान करुछन्ति। एहार अर्थ हेउची जे आपण 300 टंका कम मूल्य एक गैस सिलिंडर किनि परिबे। तथापि मने रखतु जे यही सब्सिडी केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे तालिकाभुक्त लोकंक पय उपलब्ध। जदि आपण यही योजना रे पंजीकृत नुहंती तेबे आपण को सब्सिडी मिलिबो नाही। ध्यान दियंतु जे कौनसी एजेंसी रू सिलिंडर किनिबा समय आपण को संपूर्ण मूल्य देबाकू पड़िबो। सब्सिडी राशि किछि दिन मध्य ग्राहकों अकाउंट को स्थानांतरित हो जाए। एक रिपोर्ट अनुसार सारा देश में 120 नियुत रु अधिक लोक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे पंजीकृत होइछन्ति। केवल उत्तर प्रदेश 17.5 नियुत रु अधिक लोक एही योजना रे पंजीकृत होइछन्ति। परवर्ती खबर
ଏଣିକି ଆବାସିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଦରରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଦର ସମାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଣିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାଲିଘାଟ ଲିଜଧାରୀ ସେହି ଦାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଦାମରେ ବାଲି ବିକିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଗତ 20 ତାରିଖରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଶନିବାର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3134ଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲେବର କୋଡ୍। ଏସ୍ବିଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 4ଟି ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଏସ୍ବିଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାର ଇକୋର୍ୟାପ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବେକାରୀ ହାରକୁ ପ୍ରାୟ 1.3% ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବାରେ ଅତି କମରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 60.4% ଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 75.5%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଇଭି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପିଏମ୍ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅନୁଭବ। ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ବି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏକ ନୂତନ ବଧୂ ପରି ସଜାଯାଇଥିଲା। ଛକଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହିମା ଏପରି ଯେ ଏହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମପଥ, ଭକ୍ତିପଥ, ଧର୍ମପଥ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପଥ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗଳିରେ ରାମଧୁନ, ରାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିନୋଦିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୂମି ପୂଜନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପବିତ୍ରୀକରଣ ପରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ KYC। କେମିତି କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA ଅଧୀନରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲାଭ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ KYC ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଅନେକ ପରିବାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2013ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଡାଟାବେସ୍ ପୁନଃ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଉଭୟ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମେରା ରାସନ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ଚା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଫେସ୍ eKYC ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦାଖଲ କରିବା ପରେ eKYC କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। 11 ଦଫା ଦାବିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ତାତିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। କାମ ବଢୁଛି, ଦରମା ବଢୁନି। ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଅଥଚ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନା ଅଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ନା ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଏଭଳି 11 ଦଫା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର PMGରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା। ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ସମେତ 11 ଦଫା ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା। ଲୋୟର PMGରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଗର୍ଜିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହମର୍ଦ୍ଦିତ ଏହି ସଂଗଠନ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଠାରୁ 1 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଲେବର କୋଡ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିଛି। ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ହେଉଛି ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା। ଏହି ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା 29ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବଧିକୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ବି ଆସିନି 21ତମ କିସ୍ତି। 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଫଟାଫଟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି DBT ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦିଓ ଅନେକ ଚାଷୀ ପରି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। eKYC, ଜମି ବିହନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SHG ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା। 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର 2,24,884ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ SHGଙ୍କୁ ମୋଟ 117,12,05,164 ଟଙ୍କା ସୁଧ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ SHGଙ୍କୁ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବାବଦକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ SHG ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ 117,12,05,164 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଥିଓପିଆରେ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ। ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପାଉଁଶ। ଇଥିଓପିଆରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଉଁଶର ବାଦଲ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ସହ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପାଉଁଶ ଆସ୍ତରଣ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGCA ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ବିମାନବନ୍ଦର ନିମନ୍ତେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ହେଲିକୁଚି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ହୋଇଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ହେଲିଗୁଚି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବହଳ ଧୂଆଁ ଲୋହିତ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ୟେମେନ ଏବଂ ଓମାନ ଦିଗରେ ଗତି
ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି ସହ ରୋଜଗାର। 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 2020ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରୁ 2030 ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ରହିଛି। ମିଳିବ 10,000, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆସିସାରିଛି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିଥିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 30 ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଲେ 4ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30,000 ଜମାରେ ମିଳିବ 21,43,091 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ବର୍ଷରେ ହୋଇଯିବେ ଧନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ନିବେଶ ବାବଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଏପରି ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦମୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍‌ଡି ଯୋଜନାକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆର୍‌ଡି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ 6.7% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସୁଧ କେବଳ ମୂଳ ରାଶି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାସିକ ସୁଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହ 15,000 ଦେବେ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଟେଲରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଦରଜୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ଯୋଜନା କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ, ମାଗଣା ତାଲିମ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ଏକ ପୃଥକ୍ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଉପଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦରଜୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ, ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସିଲେଇ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଦେଶକୁ ହଲାଇଦେବି, ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଜପା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIRକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଉଡ଼ିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଏହା ଭଲ ଯେ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି SIR ନାମତେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।
जदि मो उपरे कौनसी प्रकार आक्रमण हुए तेबे मो भारत को थराई देबी। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एसबू स्थान में पार्किंग मना असंतोष झाड़िले राजधानी बासिंदा एणिकी राजधानी रास्तार आउ रखिपारे गाड़ी गाड़ी रखिले गणवे मोटा आंकर तंड। भुवनेश्वर 21टी रास्तार गाड़ी पार्किंग निषेध करिछि कमिशनरेट पुलिस। एने गतकाली कमिशनरेट पुलिस पक्षर एक निर्देशनामा जारी होइतिबा बेले जहाँ निर्देशनामा रही से अनुसार कार्यकारी हेबो बोली आज पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह कहिसंती। सेपटे यही निर्देशनामा को नहीं असंतोष प्रकाश करिसंती राजधानीवासी। परवर्ती खबर भूत नेउची राशन चाउल ऑनलाइन तथ्य खोलीदेला गुमर। राशन चाउल जोगाण में महा दुर्नीति मला मनीष ठारे उठुची राशन चाउल मासे कि 2 मास नुहे वर्ष वर्ष धरी भूत नेउची चाउल। एपरी एक्सक्लूसिव खबर चल गंजाम जिला धराकट ब्लॉक रु सामना को आसी राशन चाउल जोगाण में बड़ केलांगारी। वर्ष वर्ष धरी मृत व्यक्ति चाउल खाउचंती ठक। जणे कि 2 जण नुहे अनेक मृत व्यक्ति नाम गंजाम धराकोट ब्लॉक रे प्रति मासरे उठा जाइछि राशन। धराकोट ब्लॉक मच्छाकोट पंचायतर अभयपुर गाँव में मागी डाकुआ 18 जनवरी 2025 रु मृत्युवरण कले। सेहीपरि बांछा नायकर 20/12/2024 रु मृत्यु हेलानी। हेले ऑनलाइन तथ्य जनापड़ी उभय नाँ में प्रति मासरे आज जाए उठुतिले चाउल। केवल मृत व्यक्ति नुहे पंचायतर अनेक हिताधिकारी सुराट रे थिले। सेमाने गाँ को फेरिबा परे जनापड़ी सेमानक नाँ आउ कहीं राशन उठाई नेउछि। परवर्ती खबर भारसाम्य हराई ब्रिज तल को खसिला बस 14 गुरुतर 20 यात्री सामान्य आहत। बिनिगा एस रामपुर मुख्य रास्तार सिंघीजुबा ब्रिज तल को खसी बस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। समस्त गुरुतर आहत को उद्धार कर डाक्तरखाना में भर्ती करा जायछि। सूचना अनुसार भुवनेश्वर दीतीपुर जाउथिबा एक यात्रीवाही बस मंगलवार पहांतिया समय दुर्घटनाग्रस्त होइछि। बसटी बिनिगा एस रामपुर मुख्य रास्तार सिंघीजुबा ब्रिज उपर भारसाम्य हराई पोल तल को खसी पड़िछि। फल 14 यात्री गुरुतर होता बेले 20 यात्री सामान्य आहत होइछंती। स्थानीय लोके तुरंत यात्री मानक उद्धार कर आम्बुलांस एवं अग्निशम विभाग को खबर देथिले। परवर्ती खबर आसिला भारत पाकिस्तान महामुकाबलार तारीख देखंतु पूरा शेड्यूल 2026 टी20 विश्वकप शेड्यूल होगला घोषणा। आईसीसी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं भारत पाकिस्तान मैच 15 फेब्रुआरी पुनर्निर्धारित करिछि। यही मैच कोलंबो खेल तेबे टी20 विश्वकप फेब्रुआरी 7 तारिख में आरंभ होइछि एवं एथिरे टीम इंडिया प्रथम मैच खेलिब अमेरिका विपक्ष में। भारतीय दल यार ग्रुप रु 4टी दल सहित मुकाबला करिब। अमेरिका एवं पाकिस्तान व्यतीत यह नेदरलैंड्स एवं नामीबिया सहित मध्य मुकाबला करिब। 2026 टी20 विश्वकप में कोलंबो आर प्रेमदासा स्टाडियम रे फेब्रुआरी 15 रे भारत एवं पाकिस्तान परस्पर को भेटिबे। यही मुकाबला विशेष हेब कारण 2025 एशिया कप 3टी रोमांचकर मैच पर यह प्रथम थर पर 2टी दल एक टी20 रे भेटिबा जाउछंती। यही मैच भारतर तृतीय ग्रुप मैच हेब। रिपोर्ट अनुसार भारत एवं पाकिस्तान को अमेरिका नेदरलैंड एवं नामीबिया सहित गोटे ग्रुप रे रखा जाइछि। परवर्ती खबर आपणक सहर रे केते रहिछि सुना दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा चाहूँगी योजना करछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,27,040 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,16,450 टंका छुईंची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,27,040 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,16,450 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,27,040 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,16,450 टंका रही। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।